السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه، وأيضا قال كل نفس ذائقة الموت، وقال وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز الحكيم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین إلى سبیل اللہ بالحکمة والموعظة الحسنة، اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد
اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد أستغفر الله لي ولكم તમામ વખાણ ખુદાએ પાક માટે કે જેણે આ કાયનાતને પેદા કરી અને આ કાયનાતની દરેક મખલૂકને રોઝી અતા કરે છે. દુરૂદ ઓ સલામ થાય મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد કે જેઓ દુનિયાની અંદર આપણી હિદાયતના ઝરિયા છે, જ્યારે આખિરતની અંદર આપણી નજાતના ઝરિયા છે. ખુતબાની શરૂઆતમાં બાળકો, જવાનો, બુઝુર્ગો, મોમિનીન, મોમિનાત બધાને અને સૌપ્રથમ પોતાની જાતને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ اللهم صل على محمد وآل محمد પોતાની એક હદીસની અંદર ફરમાવે છે અને આ હદીસની અંદર એક પછી એક મુસીબતોનો જિક્ર કરે છે. આ દુનિયા એવી જગ્યાનું નામ છે કે જેની અંદર કોઈ એમ ના કહી શકે કે મારા ઉપર કોઈ મુસીબત નથી આવી, કે હું મુસીબત વગર જિંદગી પસાર કરું છું. ના, આ દુનિયા તારે બલા છે. ભલા, મુસીબત, પરેશાની, વ્યાધિ ઇન્સાનની અંદર, ઇન્સાનના જીવનની અંદર ચોક્કસ જોવા મળે છે. એ અલગ વાત છે કે અમુક મુસીબતો નાની હોય તો અમુક મોટી હોય, અમુક ભારે હોય તો અમુક હળવી હોય. અમીરુલ મુમિનીન ત્રણ મુસીબતોનો જિક્ર કરે છે. ફરમાવે છે અલા વ ઇન્ન મિનલ બલાઈ અલ ફાકા. મુસીબતોમાંથી એક મુસીબત આ છે કે ઇન્સાન ફાકાથી પોતાનું જીવન પસાર કરતો હોય. જીવનની અંદર એને ફાકા કરવા પડે. ફાકા એટલે શું? મારા નौजवान ભાઈઓ માટે અર્થ કરું. હરરોજ આપણે 3 વખત જમતા હોઈએ, સવારે, બપોરે ને સાંજે. ફ્રેન્ચ લોકો તો ગુતે તો કાતરોર પણ હોય. 3 કે 4 વખત, 5 વખત લોકો જમતા હોય. નોર્મલમાં આટલું માણસને જો જમવાનું મળે તો આ માણસ ખાધે પીધે સુખી છે એમ કહેવાય. પણ જો કોઈ માણસ એટલો ગરીબ હોય, એટલા એની પાસે પૈસા ના હોય કે દિવસના 3 ટાઈમ જમી શકે, એક વખત જમવાનું મળે દિવસના યા 2 વખત મળે, પૂરતું જમવાનું ના મળતું હોય, એ માણસને કહેવાય કે ફાકા કરે છે. ખુદા ના કરે આવી મુસીબત કોઈ ઉપર આવી પડે, ફાકા કરવા જેના ઉપર વીતે ને એને ખબર હોય. પોસિબલ છે આ જમીન ઉપર, આ દેશમાં આ મુસીબતને બરાબર સમજી ના શકાય, પણ અમુક આડોશી પાડોશી દેશોને તમે જુઓ, ખબર પડે કે કેવી રીતના લોકો જમવા માટે માંગી રહ્યા હોય છે. એક ટાઈમનું જમવાનું પૂરતું એને નથી મળતું. આ ફાકા
બહુ મોટી મુસીબતનું નામ છે. અહેલે બૈતના ઘરોની અંદર પણ આપણે સાંભળ્યું છે કે બીબી ઝહરાના ઘરમાં ફાકા થતા, કારણ કે તેઓ પોતાનું માલ રાહે ખુદામાં ખર્ચ કરતા, પોતાની ભૂખને ભૂલીને બીજાઓની ભૂખને મિટાવતા, બીજાઓને જમવાનું આપતા, પોતે ફાકા કરીને જીવન પસાર કરી લેતા. ફાકા રાખવા, ફાકા કરવા, ફાકા વાળી જિંદગી ઘણી જ મોટી મુસીબતનું નામ છે. મૌલા ફરમાવે છે એના કરતા વધારે એક મોટી મુસીબત છે. વઅશદ્દુ મિનલ ફાકતિ મરદુલ બદન. આ ફાકા ઇન્સાનના જીવનમાં હોય મુસીબતની વાત છે, પણ આ ફાકાની સાથે જો ઇન્સાનનું બદન સાલીમ છે, ઇન્સાનના બદનમાં તંદુરસ્તી છે, તો પછી ફાકા કરવા પડે તો પણ સહન થઈ શકે. ફાકા કરતા વધારે મોટી મુસીબત મૌલા કહે છે એ છે કે ઇન્સાનના બદનમાં બીમારી હોય. આ તો ફાકા કરતા પણ વધારે મોટી મુશ્કેલ. ફાકા એ છે કે ઇન્સાનને જમવાનું બરાબર ના મળે, પણ બીમારી તો એ છે કે ઇન્સાનનું બદન, એની અંદર એવી કોઈ બીમારી આવી જાય જેથી તે કમજોર થઈ જાય. બીમારી એક એવી ચીજનું નામ છે ને, એ થોડીક પણ હોય ને તો એ ઇન્સાનને બેસાડી દેવા માટે કાફી છે. તંદુરસ્ત માણસ હોય, એકદમ સારી તબિયત હોય, ફોર્મ હોય, એક જરાક ગ્રીપ થઈ આવે, શું હાલત થાય છે એની? એક જરાક તાવ ચડી જાય, ભલભલા તંદુરસ્ત પહેલવાનો પણ બિસ્તર ઉપર સુવા માટે મજબૂર થઈ જાય. બીમારી પણ એક મુસીબતનું નામ છે. પણ દરેક માટે બીમારી મુસીબત નથી, આ વાતને પણ યાદ રાખીએ. બીમારી એક જાતની મુસીબતનું નામ છે, પણ બધા માટે મુસીબત નથી હોતી. બીમારી માટે હદીસમાં મળે છે, મુમિન માટે બીમારી ગુનાહોનો કફારો છે, ગુનાહો માફ થવાનું કારણ છે, જ્યારે કાફીરો માટે, ગૈર મુમિન માટે અઝાબનું નામ છે. બહરહાલ બીમારી એક એવી ચીજ છે કે જે ઇન્સાનના જીવનમાં મુસીબત સમાન છે. ફક્ત ઇન્સાન માટે નહીં, ઇન્સાનિયત માટે બીમારી મુસીબત સમાન છે. દુનિયાની અંદર અત્યારે જે એક નવી બીમારી ફાટી નીકળી છે, એબોલા, જો દુનિયાના દેશોને કેવા હલબલાવી નાખ્યા. મોટી મોટી કુદરત, મોટા સુપર પાવર જે પોતાને કહેતા, એ પણ વ્યાધિમાં પડી ગયા આ બીમારીના કારણે. 7,500 થી વધારે લોકો આ બીમારીના કારણે દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા. લોકોના મગજ આની અંદર છે કે આ બીમારીથી કેમ બચવું, એનો ઈલાજ તલાશ કરવો. બહરહાલ મૌલા પોતાની આ હદીસમાં મુસીબતોને ગણાવે છે. પહેલી મુસીબત ફાકા, એના કરતા વધારે મોટી મુસીબત બીમારી. વઅશદ્દુ મિન મરદિલ બદન મરદુલ કલ્બ. બદનની બીમારી કરતા વધારે મોટી મુસીબત એ છે કે ઇન્સાનનું દિલ બીમાર હોય. ઇન્સાનનું દિલ બીમાર પડી ગયું હોય, મરીઝ થઈ ગયું હોય. દિલથી મુરાદ આ કર નથી કે જેને એટેક આવી જાય ને ઇન્સાનનો આ કર, આ દિલ ઈ નથી. દિલથી મુરાદ આ હદીસની અંદર છે રૂહ. ઇન્સાનના બદનની બીમારી કરતા મોટી મુસીબત એ છે કે ઇન્સાનની રૂહ બીમાર હોય. કેમ ખબર પડે રૂહ બીમાર છે? બીમાર બદન જો બીમાર હોય તો ખબર પડી આવે, રૂહ બીમાર છે ની કેમ ખબર પડે? એના માટે પણ ઉલમા ફરમાવે છે રૂહની બીમારીની એક નિશાની આ છે, જ્યારે રૂહ બીમાર હોય તો પછી ઇબાદતમાં દિલ નથી લાગતું. રૂહ બીમાર હોય તો ઇબાદતમાં હુઝુરે કલ્બ નથી રહેતું. રૂહ બીમાર હોય તો પછી ઇબાદતોની અંદર ખુલૂસ બાકી નથી રહેતું. જો ઇન્સાનને ઇબાદતની અંદર કંટાળો નહીં બલકે લજ્જત અને મજા પડતી હોય તો યાદ રાખવું એની રૂહ તંદુરસ્ત અને સાલીમ છે. જો ઇન્સાનને ઇબાદતોની અંદર એક મજા, એક લજ્જતનો અહેસાસ થતો હોય, ખુદાનો શુક્ર અદા કરે, અને જો એવી હાલત ના હોય તો પછી ખુદા પાસે માંગણી કરે કે એની રૂહને તંદુરસ્તી અતા કરે. જેવી રીતના માણસોને જમવામાં, ખાવા પીવામાં, મોજ મજાની અંદર મજા આવતી હોય, મજા પડતી હોય, પ્લેઝર થતું હોય, પણ જો ઇબાદતની અંદર આવું ના થાય તો સમજવું રૂહ બીમાર છે. આપણા ઇમામોને ઇબાદતોની અંદર કેટલી મજા પડતી તમે જુઓ. તારીખની અંદર મળે છે
નમાઝનો સમય થાતો એટલે રસૂલે ખુદા બેચેન થઈ જતા, wuzu કરીને તૈયાર રહેતા, બિલાલને બોલાવતા, બિલાલ અરેહના યા બિલાલ, બિલાલ તમે અઝાન કહો, અમે નમાઝને શરૂ કરીએ જેથી અમને રાહતનો અહેસાસ થાય. રસૂલુલ્લાહને રાહત ત્યારે મળતી જ્યારે તે નમાઝને શરૂ કરતા. જ્યારે આપણને રાહત ત્યારે થાય જ્યારે નમાઝ પૂરી થાય, ખાસ હવે પૂરું થયું. એટલો ફરક છે. રસૂલ નમાઝમાં દાખલ થાય ત્યારે એને લજ્જત, મીઠાશનો અહેસાસ થાય. ઇમામો આખી રાત સજદામાં પસાર કરી નાખતા. હજાર રકાત અમીરુલ મોમિનીનના ઘરમાંથી તકબીરનો અવાજ આવતો. એક જાતની મજા હતી, એક જાતની લજ્જત હતી જે ઇમામોને મળતી. રૂહની તંદુરસ્તીની નિશાની આ છે કે ઇબાદતની અંદર એને કઈ મજા પડે. બસ અઝીઝો, આ હદીસને બયાન કરીને આજની મુનાસબત વિશે હું અર્ઝ કરવા માંગુ છું. 10મી રબીઉલ અવ્વલ તારીખની અંદર મળે છે કે રસૂલે ખુદાની શાદી બીબી ખદીજાની સાથે થઈ. 10મી રબીઉલ અવ્વલની તારીખમાં રસૂલે ખુદા પહેલેથી જ યતીમ હતા. જનાબે અબુ તાલિબે એની પરવરિશ કરી, પોતાના ઘરે રાખ્યા. રસૂલની ઉંમર જ્યારે 25 વર્ષની થઈ ત્યારે જનાબે ખદીજાની સાથે આપની શાદી થાય છે. કેવી રીતના થઈ? જનાબે ખદીજા કોણ હતા, કેવા માલદાર હતા, આપ સૌએ સાંભળ્યું હશે. ફક્ત આ તારીખ, આ ઇવેન્ટોની તરફ હું ધ્યાન દોરાવવા માંગુ છું. આ શાદી પણ એક અનોખી શાદી છે. એક માલદાર औरत, એક તિજારત કરવા વાળી औरत, એક સામાન્ય સમાજની અંદર એક સામાન્ય હૈસિયત રાખનાર, કે જેમની પાસે એટલો માલ પણ ના હતો, યતીમ અબ્દુલ્લાહ તરીકે મશહૂર રસૂલની સાથે શાદી કરે છે. અને આ ઘરવાસ 25 વર્ષ સુધી ચાલે છે. જનાબે ખદીજા જ્યાં સુધી હયાત હતા ત્યાં સુધી રસૂલે બીજી કોઈ શાદી નથી કરી. રસૂલના જીવનમાં મળે છે કે રસૂલને બીજી પણ બીબીઓ હતી, 9 કે 11 બીબીઓ હતી. એ બધી જનાબે ખદીજાની બાદ. જનાબે ખદીજા જ્યાં સુધી જીવતા હતા ત્યાં સુધી આપે કોઈની સાથે શાદી નહોતા કર્યા. વારંવાર જનાબે ખદીજાની રહેલત બાદ રસૂલ એમને યાદ કરતા. જનાબે ખદીજા જે વર્ષે ગુજરી ગયા એ જ વર્ષે જનાબે અબુ તાલિબની પણ વફાત થઈ. રસૂલે ખુદા આખું વર્ષ ગમ મનાવે છે, આમુલ હુઝ્ન. અને રસૂલે ખુદા વારંવાર પોતાની આ ઝૌજાને યાદ કરતા. રસૂલની એક ઝૌજા કહે છે કે મારી સામે એક વખત જનાબે ખદીજાને રસૂલે યાદ કર્યા. એક બીબીની સામે બીજી બીબીને યાદ કરે કેમ સહન થાય? આ બીબી પોતે કહે છે કે મને હસદનું એટલું મારા દિલમાં આગ ભડકી કે મેં વિચાર કર્યો અને રસૂલને કહી દીધું, રે યા રસૂલલ્લાહ, તમારી આટલી જીવતી બીબીઓ છે, એક મરેલી औरतને શા માટે તમે યાદ કરો છો? તમારી જવાન બીબીઓ અત્યારે મોજૂદ છે, તમે એ બુઝુર્ગ અને ઝઈફાને શા માટે યાદ કરો છો? ત્યારે રસૂલે ખુદા જનાબે ખદીજાની ફઝીલતને બયાન કરે છે. કે છે ખામોશ થઈ જા ખદીજા, એના જેવી औरत તો આ દુનિયામાં ક્યાંથી મળે? ખદીજા ઈ છે કે જ્યારે આખા અરબ લોકોએ મને એકલો મૂકી દીધો, ખદીજાએ મારો સાથ આપ્યો. જ્યારે બધા લોકો કાફિર હતા ત્યારે ખદીજા મારા ઉપર ઈમાન લઈ આવી. જ્યારે બધી औरतोથી કઈ औलाद ના થઈ, જનાબે ખદીજા એ औरत છે જેનાથી ખુદાએ મને औलाद અતા કરી. અને કેવી औलाद કે જે સૂરે કૌસરની મિસ્દાક છે, એટલે કે બીબી ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા. રસૂલે ખુદા આ રીતના પોતાની આ ઝૌજાને યાદ કરતા, નેકીની સાથે હંમેશા એને દુઆઓ આપતા. અને સાથે સાથ આ પણ અર્થ કરતો જાઓ, મેં હમણાં અર્થ કર્યું, રસૂલે ખુદાની 9 કે 11 બીબીઓ હતી. આ વાત જો કોઈ ગેર મુસ્લિમને બયાન કરવામાં આવે, એના મગજમાં શું ઇમેજ આવે? રસૂલની 9 બીબીઓ. સામાન્ય રીતે આપણો શાદી કરવાનો એક જ મકસદ હોય, જેને બયાન કરવાની જરૂર નથી. શું રસૂલે ખુદાનો પણ આટલી શાદીઓથી આ જ મકસદ હતો? રસૂલે ખુદાએ પોતાની જવાનીમાં એક જ શાદી કરી અને તે જનાબે ખદીજાની સાથે.
25 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 49 વર્ષની ઉંમર સુધી રસૂલે ખુદાએ જનાબે ખદીજાની સાથે ઘરવાસ ચલાવ્યો. જનાબે ખદીજાની રહેલત બાદ અમુક વર્ષો સુધી રસૂલે શાદી ના કરી. જ્યારે હિજરત કરીને મદીના ગયા ત્યારબાદ આ બધી શાદીઓ થઈ છે. 53 વર્ષ બાદ રસૂલે આ બીજી બધી શાદીઓ કરી છે. જવાનીમાં નહીં, 53 વર્ષ બાદ. રહેલતના 10 વર્ષ મોર. રસૂલે જેની સાથે શાદીઓ કરી છે એક સિવાય બાકી બધી યા બેવા હતી યા બીજી શાદીઓ હતી. બુઝુર્ગ औरत સાથે શાદી કરી, બેવા औरतों સાથે શાદી કરી. તેથી એ બેવા औरतને એના યતીમ બાળકોને પોતાના ઘરે લાવી એમની પરવરિશ કરી શકે. આ બધા મકસદોને ધ્યાનમાં રાખી અને રસૂલે આ બધી શાદીઓને કરી છે. રસૂલની શાદીનો આજનો દિવસ એ પણ એક જાતની ખુશીનો દિવસ છે કે જનાબે ખદીજાની સાથે આજની તારીખમાં રસૂલની શાદી થઈ. અહેકામ અને મસાઇલના સિલસિલાને પણ આજે આપણે આગળ વધારીએ. એક બે મસલા બયાન કરીને આપની સહમત તમામ. આજે ચાહું છું નમાઝે જુમા વિશે હું મસલો બયાન કરું. નમાઝે જુમા આયતુલ્લાહ સિસ્તાનીની નજરમાં વાજિબે તખયીરી છે. વાજિબ તો છે પણ તખયીરી મતલબ એ કે જો તમે નમાઝે જુમાને અદા કરો તો પછી નમાઝે ઝોહર પડવાની જરૂર નથી. યા ઝોહર પડો યા નમાઝે જુમા પડો. નમાઝે જુમા પડો તો પછી પરબારી નમાઝે અસર આપણા ઉપર વાજિબ છે. નમાઝે ઝોહર ફરીવાર પડવાની નથી હોતી. નમાઝે જુમા વાજિબ થવાની 3 શરતો છે. આપણા ગામની અંદર જો નમાઝે જુમા વાજિબ થાય તો એ 3 શરતો હોય તો જ વાજિબ છે, નહીતર વાજિબ નથી. સૌથી પહેલું એ કે એના સમય ઉપર અદા કરવામાં આવે. એટલે જ આમ દિવસો કરતા જુમાના દિવસે સમયનો વધારે ખ્યાલ રાખવામાં આવે. અઝાન દેવા માટે, અઝાન કહેવા માટે, નમાઝની શરૂઆત કરવા માટે સમયને બરાબર ધ્યાનમાં રાખીએ. જો એના સમયથી મોડું થઈ ગયું તો પછી આપણા ઉપર નમાઝે જુમા વાજિબ નહીં થાય. આજે મીડી વેલ રોવાના છે, આપણે 12:30 12:40 નમાઝનો ટાઈમ રાખીએ તો એ નમાઝે જુમા આપણી ના થાય. નમાઝે જુમાની પહેલી શરત એ છે કે બરાબર સમય ઉપર શરૂ થાય. નમાઝે જુમા વાજિબ થવાની બીજી શરત એ છે મુમિનીનની હાજરી. માશાઅલ્લાહ નાની જમાત છે પણ મુમિનીન હાજર હોય. ઓછામાં ઓછા લોકો જેટલા હોવા જોઈએ નમાઝે જુમામાં કેટલા છે? 5. એક નમાઝ પઢાવનાર પેશ નમાઝ અને 4 નમાઝ પઢનાર. 5 લોકો હોય તો જ નમાઝ વાજિબ છે ને આપણે નમાઝે જુમાને અદા કરી શકીએ. 3 કે 4 હોય તો ના થાય. 5 બાલિગ લોકો, 5 મર્દ હાજર હોવા જોઈએ. ત્રીજી શરત એ છે કે નમાઝ પઢાવનાર ઇમામે જમાઅત મોજૂદ હોય. નમાઝે જુમા આપણામાં અને બીજા મુસલમાનોની અંદર નમાઝ બાબતે એક ફરક આ છે કે એ લોકોની અંદર કોઈ પણ માણસ આગળ વધીને નમાઝ પઢાવી શકે, જ્યારે આપણી અંદર એવું નથી. નમાઝે જમાઅતનો, ખાસ કરીને નમાઝે જુમાનો, પેશ નમાઝના અમુક શરતો છે, અમુક જવાબદારી છે. જો અમુક શરતોની સાથે કોઈ પેશ નમાઝ મોજૂદ ના હોય તો પણ નમાઝે જુમા આપણા ઉપર વાજિબ નથી. પહેલું સમય સાથે, બીજું 5 મુમિનીનની હાજરી અને ત્રીજું કે નમાઝ પઢાવનાર એ શરતો રાખનાર ઇમામે જમાત મોજૂદ હોય તો જ નમાઝે જુમા આપણા ઉપર વાજિબ છે. આપણે નમાઝે જુમા જો એ રીતના પડશું તો પછી નમાઝે ઝોહર પડવાની જરૂર નથી. બીજા પણ અમુક મસાઇલ છે જેને આપણે આવતા ખુતબામાં બયાન કરશું. ખુદા પાસે દુઆ છે, પરવરદિગારા અમોને તારા દીનને જાણવા, સમજવા, અનુસરવાની નેક તૌફીક અતા ફરમાવ. ખુદાયા અમારા ગુનાહને કબીરા સગીરાને માફ કર. પરવરદિગારા અમારા મા બાપના ગુનાહોને બક્ષી આપ. ખુદાયા અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. દુનિયામાં દરેક મુમિનીન મુમિનાત જેઓ પરેશાન હાલ છે તેઓની પરેશાનીઓને દૂર કર. જેઓ બીમાર છે તેઓને શફા અને તંદુરસ્તી અતા કર. ખુદાયા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાઝત ફરમાવ. પરવરદિગારા દુનિયામાં અહલે બેતની ઝિયારત, આખિરતમાં એમની શફાઅત નસીબ કર. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહુરમાં જલ્દી કરી અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد